नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊे आम ओडिया भाषा साहित्य परिवार को। तो पूर्व क्लास आम आलोचना करते +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स यूनिट 2 रे चैप्टर 1 जो थिला बसंत गाथा कविता मधुसूदन रावकर तार आम सिलेक्शन क्वेश्चन कौन रही आम देखी। तो मुझे चेष्टा कर तुम मानकर 4th सेमिस्टर एग्जाम तो उत्कल यूनिवर्सिटी तो 4th सेमिस्टर एग्जाम प्राय पिलांकर तो मिड सेमिस्टर एग्जाम सरी जाथिबो। तो एबे चेष्टा करुच्ची तुम मानकर सेमिस्टर है पूर्वर तुम सिलेबसटा सारीदेवी। तो बेसी किसी चिंता करबा नहीं। तो जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन क्वेश्चन दौर से सब पढ़ंतु है। तो आज आम आलोचना करवा निमिषक देखा जो कविता रही गोदावरीश मिश्रंकर निमिषक देखा तार आम सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन कौन रही देखा। तो चलतु आरंभ करवा। तो ये गोदावरीश मिश्रंकर प्रश्न देला निमिषक देखा कवितारू कविंकर संवेदनशील व्यक्तित्व परिचय प्रदान कर। तो ये मुझे प्रथम कही आसूँ आपण मैंने जेकोसी लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करूँ ना कहीं प्रथमे तार कवि परिचय बा गाल्पिक परिचय प्रथमे लिखे तांकर कवि कौन कौन सब रचना करले प्रथम रचना कौन थिला प्रथमे कवि परिचय विषय लिखे तापर स्टार्ट करबे लॉन्ग क्वेश्चन। तो है तो ये निमिषक देखारे प्रथमे गोदावरीश मिश्रंकर कवि परिचय देखा गले तो ये गोदावरीशंकर एक उद्देश्य और लक्ष्य है गोदावरीशंकर प्रतिभा बहुमुखी गीति कविता गाथा कविता और नाटक से रचना करते। तेबे उत्कलर इतिहास को कलागत और सुषमायित रूपे प्रदान करिबारे गोदावरीशंकर उन्नत कविकर्म प्रतिष्ठित। तो ये कविंकर पराधीन देशवासी को जातीय भाव उद्बुद्ध करने निमित्त से पुरुषोत्तम देव मुकुंद देव दुईटी नाटक दुईटी रचना करते। मन रखिए गोदावरीश मिश्र देशवासी को जातीय भाव में उद्बुद्ध करने निमित्त से पुरुषोत्तम देव आ मुकुंद देव दुईटी नाटक रचना करते। तो ये दुईटी नाटक मंचमूल्य विशेष नथिले मध्य ताहा उच्चकोटीर साहित्यिक रूपे ये दुईटी प्रकाश होता। तो ये औपन्यासिक आ गाल्पिक रूपे गोदावरीश मिश्रंकर एक स्वतंत्र स्थान रही जेपरिक से यही उपन्यासर आदर्श से घटान्तर अभागिनी नामक एक उपन्यास दुईटी रचना करछंती। ताहा यही दुईटी उपन्यास घटान्तर आ अभागिनी है घटान्तर और अभागिनी नामक दुईटी उपन्यास रचना कले। ताहा 1917 उपन्यास से ओडिशा इतिहास रे गोटे अत्याचार जर्जरित दुर्दिनर कहानी चित्रण करिछि। तांकर क्षुद्र गल्प होइछि सामाजिक परिवेश और हास्य रसर सृष्टि पाठक निकटरे आदरणीय रही आसीछि। तो ये तांकर केतेक गल्प आ रही जेपरिक तांकर पाणु मिश्रे तोला कन्या अन्यान्य गल्प मानव जीवन संपर्कीय दुखपूर्ण अनुभूति गुड़िक करुण चित्र पाठक को अनुभूत कराए। तांकर ये जो रहिला प्रबंध तांकर रहिला गल्प उपन्यास इत्यादि नाटक रचना करले। नाटक तांकर गला पुरुषोत्तम देव आ मुकुंद देव ये दुईटी तांकर रचना थिला। आउ तांकर गाथा कविता जो रही गाथा कविता संकलन तांकर से गोटे गाथा कविता लिखले आलेखिका है आलेखिका गाथा कविता संकलन रे तांकर गोटे कविता संकलन थिला। आ से ओडिशा इतिहासर गौरवमय घटना को भित्ति करी आलेखिका गाथा कविता रे रचित होइथिले मध्य जो से कवितार आलेखिका कवितार ये सब चित्र प्रदत्त करछंती ताहा पाठ कला मात्रे हृदय अपार आनंद पुलकित हो उठे। एठी कवि गोदावरीश मिश्रंकर आउ केते गुड़िए गीति संकलन अच्छी जेपरिक कालीजाई अभिराम
ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। କାଳିଜାଇ, ଅଭିରାମ ସିଂହ, ଧରଣୀର ପ୍ରଭୃତି ଗାଥା କବିତା, କାଶୀ ଯାତ୍ରା, ନିଦାଘ ସରସୀ ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୀତି ସଂକଳନ। ତାପରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ଛୁରିଆନ, ତରୁଣ ଶାଖାରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ପରି ତ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ଛୁରିଆନ, ତରୁଣ ଶାଖାର କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ପରି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ଗୀତି କବିତାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦ ଆଣିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମମତାମୟୀ ଭାଷା ଆଉ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମିଳନ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର କବି ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତା ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୀତି ଆଉ ଗାଥା କବିତା ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣର ସରଳତା ଆଉ ଜୀବନର ଗମ୍ଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏ ନିମିଷକ କବିତା ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେପରିକି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଏସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତାଟି ଏଠି ଆଦୃତ କବିଟା। ତ ଏହି କବିତାରେ କବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କବିତାଟି କବି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରର ଦାରୁଣ ଆଉ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ବଂଶୀଧର ନାମକ ଏକ କଳାହାଣ୍ଡିର ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଏକ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା। ମାତ୍ର ଏଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବଂଶୀଧରର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ହଜିଗଲା। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କି ବଂଶୀଧର ନାମକ ଏକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେତେବେଳେ ହଇଜା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସମଗ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମର୍ମାହିତ କରିଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅସରନ୍ତି ଆବେଗ। ତେଣୁ ବଂଶୀଧରର ବିୟୋଗରେ କବି ଏହି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯଥାକି କବିତାକୁ ପଠନ କଲେ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଯେ କବି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଏହି କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏଠି କବିଙ୍କର ଅଶ୍ରୁସଜଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କବିତା ହେଲା। ତ ଏଠି ବଂଶୀଧର ତାଙ୍କର ହଇଜାରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତ ଏଠି କବି କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବଂଶୀଧର, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟରେ ତୋଳି ଧରି ଆପଣାର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ରହିଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତୁମ ନିକଟରେ। ତ ଏଠି କବି ବଂଶୀଧରର ସ୍ମୃତିରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଧର ଚିର ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିଷକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ବଂଶୀଧରର ମୃତ ଶରୀରକୁ। ତ କବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜୀବନରେ ତ ଏଠି ବଂଶୀଧରର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସେତିକି ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଥିଲା। କବି ଏଠି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନାର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବଚନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଲା ନାହିଁ।
ତ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଠାରୁ କବି ଶେଷ ବିଦାୟ ଘେନି ପାରନ୍ତେ ହେଲା। ତ ଏଠି ବଂଶୀଧରକୁ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କ୍ଷଣକ ସକାଶେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ସଂସାରରେ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କବି ବଂଶୀଧରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କବି ସଂସାରର ବୃକ୍ଷକୁ କେତେ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବଂଶୀଧର ଥିଲା ଏହି ସଂସାରର ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ କୁସୁମ ଏକ ସଦୃଶ୍ୟ। ଅଳ୍ପ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣାର ସୁବାସ ବିତରଣ କରି ଚାଲିଛି। ସଂସାରରୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେତେ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ ପୂର୍ବକ ଆସିଥିଲା ଦୂର ବିଦେଶକୁ। ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ଆଶା ଘେନି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ହର୍ଷରୁ ସେହି ଆନନ୍ଦରୁ ଅବା ତ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ହର୍ଷରୁ ସେହି ଆନନ୍ଦରୁ ଅବା କିଞ୍ଚିତ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି କବି ଆପଣା ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ବଣ ତରୁଲତା କୁଞ୍ଜରେ ସେ କବି ହେଲେ ବୁଲିଥାନ୍ତା, ଆପଣାର ଶରୀର ଶ୍ରମ ଲାଘବ ସକାଶେ ଏହି ନିର୍ମଳ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସିଥାନ୍ତା ଆଉ ଅନୁଭବ କରି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କବିତା, ତାର ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବା ଦେଖିବା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।